Oh, yes, left, I think. Oh, it's come back. Sir, sorry, sir, some mistake. No problem. Network issue, sir. Okay. Okay, welcome Santosh. I'm giving a small introduction about Santosh. He's going to now Okay, present sir. his seminar. Good. I Yes, think sir. about Rajya On the Sabha and Lok Sabha. Carry on. Rajya Sabha and Lok Sabha பத்தி சார் இந்த செமினார் வந்து அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல வந்து விளக்கம் சார். The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. Yeah. It is a by Can you focus the video? camera Can you legislative. focus the video, Santosh? அந்த மேட்டரில் ஃபோக்கஸ் Sir, பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க. ரைட் ரைட் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம். sir, okay, sir. ரைட் இது ஓகே போச்சு. பரவாயில்ல படிங்க. ஐ திங்க் எவரிபடி நோஸ். அது வீடியோ பரவாயில்ல படிங்க. Okay, sir. Bicameral legislature composed of the President of India and the two houses, the Rajya Sabha, Council of States, and the Lok Sabha, House of the People. The President, in his role as head of legislature, has full powers to summon and prorogue either House of Parliament or to dissolve Lok Sabha. The President can exercise these powers only upon the advice of the Prime Minister and his Union Council of Ministers. Those elected or nominated by the President to either House of Parliament are referred to as Member of Parliament (MP). The members of Parliament Lok Sabha are directly elected by the Indian public in single member districts and the Member of Parliament. Rajya Sabha are elected by the members of all state legislative assembly by proportional representation. The Parliament has a sanctioned strength of 543 in Lok Sabha and 245 in Rajya Sabha, include the 12 nominees from the expertise of different fields of science, culture, art, and history. The Parliament meets at Sansad Bhavan in New Delhi. Sansad Bhavan. Yes. Okay. அதான் இந்தியாவில் வந்து நாடாளுமன்றன்ற வந்து குடியரசு நாட்டுன்றனால நாடாளுமன்றம் சார். அதில் ஒன்று வந்து மாநிலங்களவைன்றது வந்து ராஜ்யசபா, அப்புறம் மக்களவைன்றது லோக்சபான்னு ரெண்டு தான் பிரிச்சிருக்காங்க சார். அல்ல எது தமிழ்ல சொல்றீங்க இப்போ மறுபடியும் எனக்கு புரியல சார். எக்ஸ்பிளைன் சார். பரவாயில்ல இங்க ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லுங்க. நத்திங் ராங். ரெண்டுலையும் சொல்ல வேண்டாம். ஓகே சார். ஓகே. அதான் ரெண்டு யூனியன் கவுன்சில் போய் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அப்பா ரெண்டு சபா பிரிச்சுக்கலாம். அதில் ஒன்று வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ராஜ்யசபா, அடுத்து ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து லோக்சபா சார். ஓகே, அது சொல்லிட்டீங்க. அது ஓகே, பரவாயில்ல சந்தோஷ். ஓகே, நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வில் கோ டு த டெஸ்ட். அப்புறம் இன்னொரு தடவை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெண்டு கேள்வி சந்தோஷ் ப்ரெசென்ட் பண்ணதில் ஐ ஹவ் காட் 2 questions டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஒய் ஆர் வி சேயிங் பை கேமரல் பார்லிமெண்ட்னு சொல்கிறோம்? ஒய் ஆர் வி சேயிங் பை கேமரல் பார்லிமெண்ட்? There are two houses. Two houses. By means two. அதனால பை கேமரல் there are two houses. And the one house is called Council of States ன்னு சொல்கிறோம். The other house is called Lok Sabha ன்னு சொல்கிறோம். Why is called Council of States? Why that name Council of States? ஏன் அந்த பேர் வந்தது? பிகாஸ் லோக்சபாங்கிறது வந்து நம்ம நேரடியாக ஓட்டு போட்டு செலக்ட் பண்ணுறவங்க தான் லோக்சபா போக முடியும். ராஜ்யசபாவுக்கு போகிறவங்க அந்த ஸ்டேட் எம்எல்ஏஸ் வில் செலக்ட் த ராஜ்யசபா மெம்பர். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், ரைட்? I have all the state in India, 35-36 state, their MLAs will select. In addition to that, there will be 12 nominees. Can you tell me some of the popular nominees who were MPs?
எம்பியாக இருந்த சில பாப்புலர் நாமினிஸ் யார்? இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனு நடிகர்கள்லாம் இருந்திருப்பாங்க, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sachin Tendulkar. எஸ், வெரி குட். சச்சின் தெண்டுல்கர். தென் ஹேமமாலினி இருந்தாங்க. ரேகா அப்படின்னு ஒரு நடிகை, அவங்க இந்தி நடிகை, அவங்க இருந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் அதாவது பாப்புலர் ஃபிகர்ஸ் who were nominated by the parliament for the this thing for the Rajya Sabha. Okay, now I will share my screen. We will go to a small test which I have already sent in your WhatsApp group. Okay, some of you must have seen the answers. I don't have the answer now, but we will discuss that and we'll try to find the answer jointly. It's not a big thing. You can always find the answer. Let us see. Okay. So I have 30 questions starting from 171 to 200. So let us see how many we are able to do it. Okay, the first question I'll read out. I hope you all are able to see the screen. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So the first question is, what is the capital of Bosnia? Sarajevo. Third option, sir. Sarajevo. That is called Sarajevo. Okay. Suppose I don't know the answer. வச்சுங்க, எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்டால், செர்பியா அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ட்ரி, அது உங்களுக்கு தெரியுது. அப்போ டெஃபினெட்லி ஒன் இஸ் நாட் த ஆன்சர். லைக் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி எலிமினேட் 1 or 2, தென் யூ கேன் அரைவ் அட், ஓகே 2 எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்ற 2ல் தான் இருக்கும். அப்போ எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, த பிரசன்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இஸ் Antonio Guterres. Antonio Guterres is the present Secretary General. Who was the Secretary General previous to this Antonio Guterres? அவருக்கு முன்னாடி யாரு? புட்ரோஸ் கலி அப்படிதான் அவருக்கு முன்னாடி இருந்தார். அவருக்கு முன்னாடி யாரு? அவர் பேர் கோஃபி அன்னன், அவருக்கு முன்னாடி இருந்தார். அப்புறம் இந்த பான் கி மூணுங்கிறவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தவர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஹூ or which can make changes to the existing law of the country? Who can make Parliament. Parliament only can make the changes in the law which will be approved by the president. Okay, but actual changes will be made only by the parliament. The president will approve it, and if he does not approve, it will again come back to parliament, and then parliament will again represent, can send back to the president. President can say no, or he can delay only once. Second time he has to approve. So the parliament has got the power. Foreign affairs comes under which list? Union list, state list? Union list. Union list, correct. Which fundamental right is called as the heart and soul of our constitution by B.R. Ambedkar? Right to கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ் அப்படின்னு சிம்பிளான ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்லுங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அரசியல் சாசன தீர்முறைன்னு தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மட்டும் எனக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ? என்ன அர்த்தம்னா, சப்போஸ் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஏதோ ஒரு சரத்து இருக்குது, ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது, ஒரு சரத்து இருக்குது, பட் தட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் சம்படி. ஏ கான்ஸ்டியூஷன் இட்செல்ஃப் மே டிஸ்டர்ப் சம்படி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் தேர் ஆர் ஒன்லி 2 செக்ஸ், மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இப்போ இந்த தேர்ட் செக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, தேர்ட் ஜெண்டர், அது கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை. ஸோ தே மே பி அஃபெக்டட் பை த கான்ஸ்டியூஷன். பிகாஸ் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனில் செக்ஷன் போட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. தேர்ட் ஜெண்டர்னு என்ன ஒன்றும் இல்லை. So actually the present constitution is affecting the third gender. So they can have a remedy. What we mean by remedy is they can go to the court and say that எங்களுக்கு அங்கே ஒரு பாக்ஸே கிடையாதுன்னு கேட்டால் அவங்க அதுக்கு ஒரு தனியாக பாக்ஸ்ன்னு பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட் ஜெண்டர் ஆர் அதர் ஜெண்டர் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கொடுப்பாங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ வாண்ட், whenever you want to change the constitution or whenever you want to question the constitution, you have the option of going to the court. That is called constitutional remedy. Okay.
ரெமெடி என்ன தீர்வுன்னு அர்த்தம் தமிழில். ஓகே, அடுத்தது சவுதி அரேபியன். ஓகே, இல்லை ஐ திங்க் முன்னாடி போகணுமா? Saudi Arabian women were given right to vote on December 12, 2015. But January 14. no, December 12, 2015 is the right answer. அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. பட் பாருங்க, ஒரு அநியாயம் சொல்ல விட நம்ம இந்தியா எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம் உள்ள கண்ட்ரி. அவர் விமன் காட் voting rights in 1950 itself, whereas சவுதி அரேபியாவில் விமன் காட் voting rights only in 2015. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வீட்டில் உள்ள லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே அந்த இது வந்துருச்சு. அடுத்தது, த பர்சன் ஹூ அட்வொகேட்ஸ் சோஷியல், பொலிட்டிக்கல், லீகல், எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் ஃபார் விமன் ஈக்குவல் டு தோஸ் ஆஃப் மென் இஸ் கால்டு ஃபெமினிஸ்டா செகுலரிஸ்டா? ஃபெமினிஸ்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆனால் ஃபெமினிஸ்ட் அவங்க ஈக்குவல் ரைட்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா? அப்படியே உங்கள் காதுக்குள்ளே சொல்கிறேன். உண்மை என்னென்னா, பெண்கள் தான் அதிக உரிமைகள் இருக்குது, அல்லது ஈக்குவல் உரிமை இருக்குது. ஆனால் பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த உரிமையை பயன்படுத்துறதில்ல. அவங்க என்ன, இப்போ உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் அம்மா கேட்டால் அவரை கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவருன்னு யார்? அப்பா, ஹஸ்பண்டு. இவங்களே உரிமையை பாவம், இந்த ஆம்பளை ஒரு பாவம்னு சொல்லி அவங்க விட்டு கொடுத்துட்றாங்க. ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை. எப்படி என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியுதா? ஹலோ, இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று கேட்கும்போது உங்கள் அம்மா அவரை கேட்டுக்குங்கன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா? அது அப்போ அந்த ரைட் அந்த அம்மா கிட்ட தான் இருக்குது. உங்கள் அம்மா கிட்ட தான் ரைட்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு பாவம், இவர் ஒரு ஹஸ்பண்டாக போயிட்டாரே அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் ரைட்ஸ் விட்டு கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக சம உரிமையில் எப்பவுமே இருக்குது. இதை அந்த லேடிஸே ரியலைஸ் பண்ணுறதில்ல. நமக்கு உரிமை நிறைய இருக்குது. ஆக்சுவலாக லேடிஸ் தான் உரிமை அதிகம். இப்போ அதனால் உரிமைங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்குது. ஒன்றும் பெரிதாக ஒரு ஈக்குவல் சம உரிமையில் நல்லா இதாக எங்கே சம உரிமை இல்லை என்றால், சேம் ஜாபுக்கு சேம் பேமெண்ட் கிடைக்கிறதில்ல. ஒரே ஜாப், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைலட், ஆம்பளை பைலட்டுக்கு 1 லட்ச ரூபாய்னா பொம்பளை பைலட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்குது. அந்த சேலரியில் இன்னுமே அந்த இது இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. பட் அந்த மாதிரியெல்லாம் சிலது இருக்கே ஒழிய, பட் அதெல்லாம் ஒரு மைனர், அதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு சம்பளங்கிறதுலாம் ஒரு சின்ன. பட் பை அண்ட் லார்ஜ் இட் இஸ் தே ஆர் ஈக்குவல் தான். இன்ஃபேக்ட் ஆனால் விமன் அது இந்தியன் விமன் பர்டிகுலர்லி தேர். ஏன் அந்த விமனை, இந்தியன் விமனை காடுன்னு சொல்கிறோம்னா, கேர்ள்ஸை, அதாவது விமனை, பிகாஸ் அவங்க எல்லாமே அந்த ஆம்பளைக்காக விட்டு கொடுக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க. சரி, அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ தாட் இஸ் அ வெரி ஒரு ஃபினாமினல் ஒரு இது நம்ம கல்ச்சரில். அது நம்ம ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அவர் கல்ச்சர். வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அதனால் வி ஷுட் பி அவர் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி ப்ரவுட், அவர் பாய்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. அட்லீஸ்ட் இதுக்காகவாது. நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டெமோக்ரஸி? Democracy allows us to correct mistakes. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the president. ரெண்டுல எது கரெக்ட்னு கேக்குறேன். First one correct, second one wrong. நல்லா பாருங்க, நல்லா கொஞ்சம் உத்து பாருங்க. Sir, I think A false, B true, sir. நல்லா பாருங்க. A is false, sir. A and B both are false. Democracy allows us to correct mistakes. அது தப்பு. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the president. That is also wrong. So both are, அதாவது answer is 4. Both are false in the other answer. Okay, 179 போவோம். Okay, 179 match the following: writ of habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto. So what is writ of habeas corpus? Is safeguards people from illegal arrest. That is called writ of habeas corpus. Okay. Mandamus, what does mandamus mean? Protects the petitioner who requires legal help. Protect the petitioner who requires legal help to get his work done by respective public authority. அது என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஐ மீன் ஆக்சுவல் நடப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சப்போஸ் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, எனக்கு வக்கீலை வச்சு ஃபீஸ் கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டே ஒரு வக்கீலை கொடுப்பாங்க எனக்கு ஃப்ரீயாக.
அவர் தான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்னு பேர். அவர் பேர் என்ன சொல்லுங்கள்? பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பேர். அவரை ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரை நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. யாருக்கு? நம்ம இந்த மாதிரி யாருக்கு வசதி இல்லாதவங்களுக்கு. ஈ வில் ஆக்சுவலி ஃபைட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் திஸ் மேன். செட்டியாரரி அது Quashes an order issued by a subordinate court by overstepping its jurisdiction. கரெக்ட். இதுதான் நம்ம ஊரில் பிரச்சனையா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தர் கொலை பண்ணிடுறான், அவன் ஹை கோர்ட்டுக்கு போய் அவன் வந்து கொலையாளின்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் தட் ஃபெலோ கோஸ் ஃபார் அன் அப்பீல் டு சுப்ரீம் கோர்ட். அங்கே போய் அவன் கொலையாளி இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் குவாஷஸ் த ஆர்டர் இஷ்யூட் பை த ஹை கோர்ட். அதுக்கு பேர் செட்டியாரின்னு பேர். இப்போ அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம அப்படி குவாஷ் பண்ணுறதுக்கு விடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ டிபேட் அது உண்டு. அது கரெக்டாக தப்பான்னு இப்போ பயங்கர டிபேட் நடந்துகிட்ருக்கு. குவாஷஸ் அதே மாதிரி ஹைகோர்ட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, அவன் அப்பீல் போகிறான் ஹைகோர்ட்டுக்கு. ஹைகோர்ட்டில் அது தீர்ப்பு மாற்றி எழுதிடுறாங்க. அப்போ அகெயின் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டோட ஆர்டர் வந்து இன்வாலிட் ஆகிடுது. குவாஷஸ் an order issued by a subordinate court by overstepping its jurisdiction. அது கால் செட்டியாரின் பேர். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, அடுத்தது வாட் இஸ் கால்ட் நோட்டா? None of the above. None of the above is the right answer. Yeah, no. அதாவது in a election ballot paperல if there are 20 candidates and if you don't want to vote for all the 20, then you have an option of putting none of the above. So அதுக்கு பேர் நோட்டான் பேர். அது இப்போ தான் இந்த ரீசெண்டாக தான் கொண்டு வந்தாங்க. The largest country in the world in terms of area. Russia. Good. Very good. Very good. அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அஸ்ஸாம், மேகாலயா, திரிபுரா and மிசோரம் have common frontier with பங்களாதேஷ். யாரோ ஒருத்தர் மைக் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுக்கண்ணா. Among the following, which railway station has the longest railway platform in India? Gorakhpur. No. Gorakhpur wrong answer. அது வேணா தெரியும் எனக்கு. ரைட் ஆன்சர் நீங்களே கண்டுபிடிங்க. Bilaspur. No. Kollam is no. Kharagpur is answer. Kharagpur is has got the longest platform. Kharagpur எதுக்கு ஃபேமஸ் தெரியுமா? ஐஐடி கரக்பூர்னு ஒன்று இருக்குது. ஐஐடி கரக்பூர் எதுக்கு ஃபேமஸ் தெரியுமா? நம்ம சுந்தர் பிச்சைங்கிறவர் ஐஐடி கரக்பூர் தான் படித்தார். இப்போ அவர் பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்தது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அவர் இந்தியா வரும்போது கரக்பூர் போனார், ஐஐடி கரக்பூர் போனார். அவர் அந்த ட்ரெயினில் போய் இறங்கி அந்த ரயில்வே பிளாட்ஃபார்மில் தனியாக நின்றுட்டு இருந்தார் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்தது. அவர் அவ்வளோ சிம்பிளானவர். ஈ குட் ஹவ் கான் பை ஃப்ளைட். ஈ கேனாட் கோ பை ஃப்ளைட் பிகாஸ் கரக்பூர் டஸ் நாட் ஹவ் அன் ஏர்போர்ட். ஈ ஹேஸ் டு கோ டு கல்கட்டா. கல்கட்டாவிலேருந்து அவர் ட்ரெயின்லேயே எதுலேயோ போயிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அவர் எந்த கூகுளா அந்த கூகுள் அந்த கம்பெனியோட சட்டப்படி அவர் தனியாக அப்படி போகக்கூடாது. கூகுளோட சட்டப்படி அவருடைய பிகாஸ் அவர் ஈஸ் அவர் எவனோ யாராவது கடத்திட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். பிகாஸ் ஈஸ் கண்ட்ரோலிங் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் க்ரோர்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி he has got பவர் அண்ட் தென் சம்படி இந்தியாவில் இருக்க கடத்தலாம் ரொம்ப இதனால் கூகுள் ஆக்சுவல் படி அவர் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இவர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாருங்கனால அவரை வந்து அது ஒன்றும் கேட்கலை. பிகாஸ் ஒன்றும் நடக்கலை, அதனால் கேட்கலை. இது வந்து ஒரு பிக் நியூஸ் அபவுட் 2 years 3 years பேக். he was alone standing in கரக்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தது. பிக் த ஆட் மேன் அவுட். கைபர், ஷிப்கிலா, கங்கோத்ரி, ரொட்டாங். கங்கோத்ரி இஸ் த ஆன்சர் பிகாஸ் அது வந்து இது தட் இஸ் த ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி வர்ற ஒரு ரிவர் கங்கோத்ரி, மற்றது இல்லை. அடுத்தது த ரன்னிங். என்னடா இது என்ன படிக்கிறது, எப்படி படிக்கிறது? த ரன்னிங் வாட்டர் தட் கட்ஸ் clay soils. The running water that cuts clay soils and makes deep channels. அதுக்கு என்ன பேர்? Gullies, sir. Gullies-ஆ? Yes, Gullies is the right answer. Okay, good. The state having the largest forest cover in India. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh or Arunachal Pradesh? Madhya Pradesh. Okay, because the area of Madhya Pradesh is very big. Okay, that may be the reason. Then the only river that flows through Great Indian Desert. Luni. That is in Rajasthan. Who
Who proudly claimed dams as the temples of modern India? யார் சொன்னது இது? Jawaharlal Nehru. Very good. சரி. The state which does not have an international border or lie on the coast. The state which does not have an international border lie on the Chhattisgarh. Correct. அதுக்கு border. பீகாருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் இருக்குது, கோஸ்ட் கிடையாது. எது இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் தெரியுமா பீகாருக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நேபாள். கரெக்ட், வெரி குட். யார் அது? எந்த குழந்தை? சுபஸ்ரீ. சுபஸ்ரீ, என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. இப்போ கூட நீங்கள் நேபாள் போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பீகார் முடிய இங்கேருந்து ஃப்ளைட்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ போயிட்டு அந்த பீகார் ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து அப்படியே பஸ்ஸில் போவாங்க நேபாளுக்கு. ஏன்னா அது பார்டர் அது. ஓகே, வெரி குட். த இமாலயா ஸ்ட்ரெச்சஸ் அலாங் 6 countries. வாட் ஆர் தே? இது நீங்களே சொல்லுங்க. Fourth option. Bhutan, option is India, correct. Nepal. ஏன் அந்த மற்ற 3 ஆப்ஷன் கிடையாது சொல்லுங்க? 3 ஆப்ஷன்ல இந்தோனேஷியா இருக்கு. இந்தோனேஷியாவுக்கு இமாலய சம்பந்தமே இல்லை, அதனால அது 4th ஆப்ஷன். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட். இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளேசஸ் ஆர் ஹவுசஸ் பில்ட் ஆன் ஸ்டில்ட்? பரன் மேலே எங்கே வீடு கட்டுறாங்க, எந்த ஊர்லன்னு கேட்குறாங்க. கோவா. எனக்கு தெரியலம்மா, இதுக்கு ஆன்சர் எனக்கு தெரியல, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு. அஸ்ஸாமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன், பட் நாட் தெரியல எனக்கு. அப்புறம் அடுத்தது பார்க்கலாம். பிக் த ஆட் மேன் அவுட். கேரளால வந்து அதிகமா ட்ரீஸ் இருக்குல்ல, எல்லாருமே வந்து கேரளா வந்து ஒரு வீடுக்கு பக்கத்துல 2 ட்ரீஸ் இருக்கணும்னாங்க. அதனால ஐ திங்க் கேரளா இருக்காது சார். கோவால வந்து எனக்கு டவுட்டா இருக்குது. கோவாவா கேரளாவா அஸ்ஸாமான்னு செக் பண்ணிங்க. எனக்கு அது தெரிஞ்சா நான் அப்புறம் சொல்றேன். கூகுளில் போட்டால் கூட உங்களுக்கு தெரியும், இல்லை உங்கள் புக்கில் கூட இருக்குது. ஓகே, பிக் த ஆட் மேன் அவுட். சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி. சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பாவர்ட்டியில் ஒரு 4 ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது ஆட் மேன் அவுட்னு கேட்குறாங்க. பாவர்ட்டின்னு என்ன? வறுமையை குறிக்கும் குறியீடுகள் யாவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்னங்க ஆட் மேன் அவுட்? எதுமா? லிட்ரஸி தான் ஆட் மேன் அவுட். பிகாஸ் மால் நியூட்ரிஷன்னா சத்து இல்லாமல் இருக்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மைக்கை, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்கம்மா. அவங்க வீட்டில் இன்னைக்கு தோசையாட்டு இருக்குது, இப்போ தான் எல்லாம் சட்னி அரைச்சிட்டு இருக்கிறாங்களாட்டுருக்கு. மால் நியூட்ரிஷன் வந்து அது வந்து பாவர்ட்டி குறிக்குது. Inaccessibility to safe drinking water also indicates poverty. Unemployment, yes. Literacy, it's not so. Literacy, okay, that is also indicate, but the least indicating factor was the literacy. Okay, good. In Raghu's field, 10 people are sufficient to do the harvesting work. Since some of his relatives joined the work, he employed 17 people. What type of unemployment is found in this situation? Discussed unemployment. அப்படியா? கண்டிப்பாக சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது, டிஸ்கிரேஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கிடையாது. தெரியல, சைக்கிளிக்கல் கிடையாதுன்னு ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்கு. நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. என்கிட்ட ஆன்சர் கிடையாதுன்னு முதல்ல சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கங்க. அது உங்கள் புக்கை பார்த்து நீங்கள் அந்த இல்லாட்டி நீங்கள் கூகுளில் போய் கூட செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, த லிட்ரஸி ரேட் ஆஃப் இந்தியா அக்கார்டிங் டு 2011 சென்சஸ் இஸ் 74% இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆமாம், லிட்ரஸி ரேட் என்ன தெரியுமா? when will they say somebody is literate? அப்படின்னா அவர் சைன் பண்ணால் போதும், அவரோட பேரை எந்த லாங்குவேஜில் சைன் பண்ணாவே போதும், அவர் லிட்ரேட்னு சொல்லிடுவாங்க. புரியுதா? அப்போ கேரளா வந்து 100% லிட்ரேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அங்கே இருக்க அத்தனை பேருக்கும் மலையாளத்துலேயோ இங்கிலீஷ்லையோ சைன் பண்ண தெரியும்னு அர்த்தம். ஏதோ ஒன்றில் அது கூட தெரியாதவங்க தான் இல்லிட்ரேட்னு சொல்கிறோம். இந்த கை நாட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்படி போய்ட்டு தம்பு வச்சு ஒரு அமுத்துவாங்க அந்த இங்கு வச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து 26% இருக்காங்க இன்னுமே. எக்ஸ்பேண்ட் NEFT, இது பேங்கோட நெட் எலக்ட்ரானிக் fund transfer is the right answer. Electronic fund transfer, finance transfer கிடையாது, fund transfer is the right answer. Okay, good. அடுத்து
which among the following statements are not the features of special economic zone? Special economic zone என்ன SCZ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, they will have a special economic zone for some industries, say for example leather industries or automobile industries, where they will produce the items, industries will produce the items mainly for exporting to other countries. அது பேர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்னு பேர். அப்போ அவங்க வந்து அது எந்த வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா, SEZ ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் 2005. லைசன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் இம்போர்ட், 100% income tax exemption on export incomes, permission is required for subcontracting. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து லைசன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் இம்போர்ட் வந்து அது தேவையில்லை. நீங்கள் வென் யூஆர் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் லைசன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. பி இஸ் தேர். கண்டிப்பாக சி கிடையாது. பி இருந்து மற்றது எதாவது இருக்குதான்னு பார்த்தா பி அண்ட் டி உள்ளது ஒன்று இருக்குது. ஃபோர்த் ஆப்ஷன், தட் இஸ் பி அண்ட் டி என்ன, பர்மிஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் சப் கான்ட்ராக்டிங், மேபி இட் இஸ் தேர், அண்ட் பி லைசன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். பி அண்ட் டி அது ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்கலாம்ன்றது என்னோட ஒரு கணிப்பு. நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். GST came into force on 1st July 2017 is the right answer. Correct. Okay. At the interest payment will be higher on a house loan on account of what? High risk, risk of borrower profile, high tenure of loan, high rate of interest. எதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹவுஸ் லோன் எடுத்தால் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், அப்புறம் 4வது ஆல் த அபவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. All the above. All the above is the right answer. Yes, all. ஏன்னா ரிஸ்க் அதிகமாக இருந்தாலும் அவன் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடுவான், டெனூர் ஆஃப் த லோன் அதிகமாக இருந்தாலும் அப்படி போடுவான், அப்புறம் இது ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அவன் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியிருக்கும். ஆல் த அபவ். இப்போ ஒரு என்னென்னா, இந்த ஒரு 30 கேள்வி பார்த்தோம். 30 கொஷின்ஸுமே ரிலேட்டட் டு வாட்? ரிலேட்டட் டு ஜியாகிரஃபி அண்டு சிவிக்ஸு. அவங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபிசிக்ஸு இப்போ நமக்கு என்டையர் போர்ஷன்ஸ் உங்கள் ஸ்கூலில் எடுக்கலை, வி ஆல் நோ தட், பட் ஸ்டில் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர். அவுட் ஆஃப் 30 கொஷின்ஸ் ஐ திங்க் வி ஹவ் ஆன்சர்ட் அரௌண்ட் 20 கொஷின்ஸ். ஒரு 10 கொஷின்ஸுக்கு நமக்கு தெரியல கரெக்டாக. So 20 questions without even studying the chapter or studying partially we are able to answer. இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் அந்த 10 கேள்வி 8 கேள்வி ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இந்த இயர் அதெல்லாம் வருது இல்லையா, அது வந்து ட்ரிக்கி. சம்டைம்ஸ் யூ மே ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ஆன்சர். இந்த இயர் வருது இல்லை, 1st July 2017, அதெல்லாம் அன்லஸ் தெரிஞ்சாலோலி அது பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற கேள்வி ஒரு 2 தான் இருந்தது மொத்தமாகவே. ஸோ அதை விட்டுட்டு 30ல் 28 கொஷின்ஸ் யூ கேன் ஆன்சர் ப்ரொவைடட் you have read the book like கதை புக். என்ன புக்? கதை புக் படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும். Don't try to memorize. There is no need to memorize. Even if your school has not covered the syllabus fully, but you can read the book from top to bottom like கதை புக். You read once, you read twice, அதோடு நிறுத்திக்குங்க. 3rd டைம் எப்போ ரீட் பண்ணோன்னா, அந்த 2 டைம்ஸ் படித்த பிறகு ஏதோ ஒரு சில ஏரியா வந்து புரியாத மாதிரி இருக்கலாம், அதை மட்டும் போய் படிக்கணும். நீங்கள் இவ்வளோ படித்தாவே NTSC எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம். நான் ஸ்ரீநிதி கேட்ட கேள்வி தான் மறுபடியும் கேட்குறேன். நீங்கள் எல்லாருமே போய் உங்கள் அப்பா கிட்ட, அப்பா எனக்கு உங்கள் பேர் தெரியுது, உங்கள் தாத்தா பேர் என் தாத்தா பேர் தெரியுது, உங்கள் தாத்தா பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, நீ ஆப்ஷனை கொடுங்க, நான் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் அப்பாவுக்கு அவங்க தாத்தா பேர் கண்டிப்பாக தெரியும். அவர் ஆப்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்கள், ஏதோ 4 ஆப்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக 95% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஃபைண்ட் இட். அது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக NTSC எக்ஸாம் அதே மாதிரி தான். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டிருந்தா கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் டு பாஸ் NTSC எக்ஸாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த புக்கெல்லாம் நீங்களே படிங்க. பர்டிகுலர் சோஷியல் சயின்ஸ் புக் யூ கேன் ரீட் வித்தவுட் ஈவன் இஃப் தே ஹவ் நாட் கவர்ட் இன் த காலேஜ், இந்த ஸ்கூல். சரி, படிப்பீங்களா? ஏன்னா ஜனவரி 23 எக்ஸாம், அதுக்குள்ளே உங்கள் ஸ்கூலில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாட்டாங்க. மேபி சம் ஸ்கூல்ஸ் தே வில் கவர் த என்டையர் சிலபஸ், பட் அதர் ஸ்கூல்ஸ் தே வில் கவர் ஒன்லி த ரெடியூஸ் சிலபஸ். அதுலேயும் கம்மியாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த ஸ்கூல் டு கவர் த என்டையர் சிலபஸ். யூ ரீட் திஸ் திங். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஈஸியாக இது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ
ஸோ யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள், யூ வில் ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ அது கான்ஃபிடென்ட் ஆச்சான்னா அப்புறம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கிளாஸில், ஒரு ஜியாகிரஃபிக்கும் சிவிக்ஸுக்கும் ஒரு கமா அல்லது ஃபுல் ஸ்டாப் மாதிரி வைக்கிறோம். இனிமேல் வி வில் கம் பேக் ஒன்லி த்ரூ டெஸ்ட். வி வில் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு எக்கனாமிக்ஸ் டுமாரோ. எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று போகலாம். போயிட்டு அது இதே மாதிரி எல்லாம் கவர் பண்ண பிறகு தென் வி ஹேவ் சம் கிளாஸ். அப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து நம்ம மறுபடியும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஜியாகிரஃபி ஒரு 2-3 நாள் எடுத்தோம், சிவிக்ஸு ஜியாகிரஃபி. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு டெஸ்ட்டும் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோராயமாக ஒரு 50% we are able to do. பட் ஒன்ஸ் யூ ரீட் த புக் யூ கேன் டூ ஈவன் 95%. அந்த 5% கொஞ்சம் நீங்கள் புக்கில் லைன் பை லைனாக கொஞ்சம் ஞாபகம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். So any doubts you have in today's class or anything that we have covered so far? No, sir. So if you have any doubts, you can let me know. And I want two of you to do a small seminar next class on topics of your interest. It could be geography, it could be history, it could be civics, it could be physics, whatever it is. உங்களுக்கு எதில் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கோ, you take about 1 or 2 minutes, not 2 minutes or 3 minutes maximum. You do that, that will help you and you will become more confident. Yes, Neha, you want to say something? No, sir. Okay. எந்த நேகா இது? கோயம்புத்தூரா நீங்கள்? இல்லை No, sir. இல்லை. We have a நேகா in கோயம்புத்தூர், our student. அவங்க நினச்சிட்டேன். I think அந்த பொண்ணு 8th தான் நினைக்கிறேன், 8th or 9th தான். Okay. Anybody else got any doubts? Tamil Karnagaran, you understood? Tamil Karnagaran புரிஞ்சிச்சா? Understood, sir. ஓகே. அதனால் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. நீங்கள் அப்படியே எல்லாம் கதை புக்கு மாதிரி படிங்க. ஓகே. டுமாரோ வி வில் ஸ்டார்ட் அப் வித் எக்கனாமிக்ஸ். லெட் அஸ் சே எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ். நான் என்ன ஓகே குட். ஆல் தி பெஸ்ட். வில் மீட் டுமாரோ. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ.